டேவிட் சந்திர ஐயா நன்றி சொல்ல துதிக்கின்றப்பனே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பகல மேகசும் அகிசும் பாதுகாத்த தேவன் ராஜாதி ராஜா சர்வ வளரே ஆமாண்டே உன் தேவதூதர்களை அனுப்பி கத்தவே எங்களுக்கு முன்னால் நீ கடந்து போக வருகிறதுக்காக நன்றி சொல்லி துதிக்கின்றப்பனே இதை பார்த்த ஒவ்வொரு கண்களும் கத்தவே அப்பா கத்தையே உன் நாமத்தை மையப்படுத்த முடியாது ராஜா ஒரு ரட்சிப்பை அலங்கரிக்க முடியாது ஸ்தோத்திரம் எதுமானே கத்தை ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் ஆக்கிய ஜோதிகளாக என்னை மாற்றியதற்காக நன்றி சொல்லி துதிக்கின்றப்பனே அற்புதமான அடையாளங்கள் ஒவ்வொரு திருச்சபையில் கத்தை வசனத்தை உறுதிப்படுத்த முடியாத ஏசப்பா உன் நாமத்தில் கேட்கிறோம் அப்பா தகுப்பனே வந்த ஒவ்வொரு ஆசிரியத்து பலப்படுத்தி கத்தை நாமத்தை மையப்படுத்தி கத்தை அப்பா கத்தை செயல்படாத உறுப்புகளை செயல்பட வைத்து எல்லா கத்தை ஒவ்வொரு வீதிகளை நாங்கள் கலந்து போந்து அந்த கிருபை சொல்லி நன்றி சொல்லி துதிக்கின்றப்பனே கோடி 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 நன்றி சொல்லி துதிக்கின்றப்பனே ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் ஆக்கிய மாற்றி கத்தை ஒவ்வொரு ஒருமனத்தை கொடுத்து கத்தை மட்டுமான நடத்தி வந்த கிருபைக்காக நன்றி சொல்லி துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து கூட ராஜா ஒரு நாம மைய வைக்க எங்களை பயன்படுத்தணும் கத்தையே பெரிய காரியம் செய்யும் ஏசுராஜா சோதி ஜெபிக்க முடியாது வெற்றி உண்டு நமக்கு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு நமக்கு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு வெற்றி உண்டு என் ராஜா உன்னை செல்கிறார் வெற்றி பவனி செல்கிறார் என் ராஜா உன்னை செல்கிறார் வெற்றி பவனி செல்கிறார் குருதோரை கையில் எடுத்து குருதோரை கையில் எடுத்து நான் ஓசார பாடிடுவேன் நான் ஓசார பாடிடுவேன். ஓகே மேல வாங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் மேலேயே ஜூஸ் ஆயத்தப்படுத்துறாங்க. நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல நீங்க ஜூஸ் குடிக்கலாம். சீக்கிரம் மேல வாங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்க. எல்லாம் வேஸ்ட் பாடி ஆயிட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் ஜூஸ் உங்களுக்கு வந்துனே இருக்குது. நல்லா கையை தட்டி ஒரு பக்கம் ரெடியா? ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೆಡಿ? 1 2 1 2 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. போடுங்க 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 போடுங்க. Hallelujah. Praise God. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎತ್ತರು ದೋರಿಯಾತರು ನಿಂತರು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವ. ಬರೋನೆ ಎತ್ತರು ದೋರಿಯಾತರು ನಿಂತರು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವ. ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು, ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಜಯವು, ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯವು, ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ. ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು, ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಜಯವು, ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯವು,
ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸಿದೆ, ವೈರಿಯ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಅಮ್ಮ. ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸುವೆ, ವೈರಿಯ ಗೆಲ್ಲುವೆ, ನಿನ್ನಯ ಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ. ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯ ಹೊಂದುವೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸುವೆ, ವೈರಿಯ ಗೆಲ್ಲುವೆ, ನಿನ್ನಯ ಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ. ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯ ಹೊಂದುವೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದ ದೇವರು ನಂಬುವ ಕೇಳವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ, ನಾ ನಂಬುವ ಕೇಳವು ನೀನೇ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಲವು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವೂ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಲವು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವೂ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲೆಯಿಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ನನಗೆಂದಿಗೂ ಸೋಲೆಯಿಲ್ಲ. ಎದ್ದರು ಬರೋನೆ ಇದ್ದರು ಗೋಲಿಯಾತ ನಿಂತರು, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ದೇವಾ. நீங்க அடிக்கிற அடியில பாட்டே நிறுத்த மாட்டேங்கிறாங்க, கண்டினியூ பண்ணி போயினே இருக்கிறாங்க. వరులేరు శూరులు మనకే వరులేరు, సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మనందా. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మనందా. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ, ಯುದ್ಧವು ಯೆಹೋವದೇ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಲೆ ಕರಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಡಬಲ್ యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే.
తుంగదీయవు వ్యాధులు మనలను పడదయవు వ్యాధులు మనలను తుంగదీయవు వ్యాధులు మనలను పడదయవు విశ్వాసములకు కర్తైన యెహోవా మన అండ విశ్వాసములకు అదురైన యెహోవా మన అండ యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే எரிகோ மதில்கள் வந்தாலும் சரி கர்த்தர் ఎరుకో దేవుడు మనకున్నా ఎర్ర సముద్రం ఎదురైనా అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయం వేళ మనకింకా ఎరికో గోడలు ముందోన ఎర్ర సముద్రం ఎదురైనా ఎరికో గోడలు ముందోన ఎర్ర సముద్రం ఎదురైనా అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకింకా అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకుము యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే అపవాది అయిన సాతాను గర్జించు సింహవలె వచ్చిన యేసు నామములో వాడిని అడుగురు అపవాది అయిన సాతాను గర్జించు సింహంలో వచ్చిన యూద గోత్రపు సింహమైన యేసయ్య మనకండగా అపవాది అయిన సాతాను గర్జించు సింహములే వచ్చిన అపవాది అయిన సాతాను గర్జించు సింహములే వచ్చిన యూదా గోత్రపు సింహమైన యేసయ్య మన అండ యూదా గోత్రపు సింహమైన యెహోవా మన యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము రాజులకు రాజులు మనకెవరు లేరు శూరులు మనకెవరు లేరు రాజులు మనకెవరు లేరు శూరులు మనకెవరు లేరు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మన అండ సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మన అండ యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే యుద్ధము యెహోవాదే அப்பா 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 ஒரு பக்கம் என் வாய்ஸ் தான் மேலே இருக்கணும்னு இவங்க அடிக்கிறாங்க, இன்னொரு பக்கம் பேடு தான் மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க அடிக்கிறாங்க, இது பத்தாதுன்னு கீபோர்டு தான் மேலே இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் உடைக்கிறாங்க. என்னடா நீங்க இப்படி பண்றீங்களே அப்படின்னு அங்க மைக்கு போடுறவரு இன்னும் மேலே தூக்கி விட்டுனே இருக்கிறார். எல்லாத்த விட வசதியான வாய்ஸ், வசதியான வார்த்தை இயேசுவின் வார்த்தை மாத்திரம்தான். யார் என்ன பாடினாலும், யார் என்ன வாசித்தாலும், யார் என்ன செய்தாலும், கடைசியா இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் இருக்கிற லூகாஸ் ஐயா ஆண்டவர் நம்மோட பேசின சில வார்த்தைகளை, அதாவது சங்கீத பகுதி 118வது அதிகாரத்தை நம்மோட கூட வாசிக்க இருக்கிறாங்க. ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 118ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, 118ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಓದದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 118 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರವು, ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕವರು ನೀತಿವಂತರೇ. ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಾತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನೇಮಕವಾದದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸು, ಯೆಹೋವನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಫಲ್ಯ ಕೊಡು. ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು, ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ. ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ இந்த வேளையில் ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தட்டலாமா? சுத்தமான ஜனத்தை தெளித்திடுமே, பரிசுத்த ரத்தத்தாலே கழுவிடுமே. சபைகள் எல்லாம் மீட்படைந்து சபைகளில் தேவன் எழுந்தருளும். அப்பா தேங்க்யூ ஜீசஸ். இந்த வேளையில உன் வல்லம் இறங்கட்டும், ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம் தெளிக்கப்படுவதாக. தேங்க்யூ ஜீசஸ். சுத்தமான ஜனத்தை தெளித்திடுமே, பரிசுத்த ரத்தத்தாலே கழுவிடுமே. சுத்தமான ஜனத்தை தெளித்திடுமே, பரிசுத்த ரத்தத்தாலே கழுவிடுமே. சபைகள் எல்லாம் மீட்படைந்து
அடைக்கலமே ரத்தமே ரத்தமே இயேசு கிறிஸ்துவே ரத்தமே 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 ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க ஓ ரிபலத ஓ ரிபலத சல்லரிகர எல்லாரும் ஒரு 2 நிமிஷம் கண்களை மூடி வாய்களை திறந்து எல்லாரும் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவன் நூத்துக்கணக்கான ஆத்மாவுக்கு சுவிசேஷத்தை போய் சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து தான் தெய்வம் அப்படின்னு எல்லா காரியத்தையும் செய்து 79 வயசு முடிஞ்சு 80 வயசு இப்போ லண்டன் போறாங்க. நேரா வந்தாங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, என்கிட்ட ஒரு 50 ட்ராக்ஸ் கொடு, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆத்துமாவுக்கு ஒரு ட்ராக்ஸாவது கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை பரிசாற்றுகிற ஒரு நல்ல தாய் நம்மோடு கூட இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம். நம்ம கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. 79 வயசு இன்னைக்கு முடிஞ்சு 80 வயசுக்குள்ள இவங்க போறாங்க. ஆனா ஒரு நாள் கூட ட்ராக்ஸ் கொடுக்காத நாளே கிடையாது. ஒரு நாள் கூட ஆத்மாவுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லாத நாளே கிடையாது. அவங்க வீட்டுல சீ தூ அப்படின்னு தள்ளி விட்டு இருக்கலாம், எல்லாரும் புறக்கணிச்சிருக்கலாம். ஆனா இந்த 80 வயசுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை பரிசாற்றுகிற இவ்வளவு சிறந்த ஒரு பிராமண குலத்து தாய்க்கு நம்ம கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை கனப்படுத்தலாமா? இவ்வளவுதானா பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய பணி? ஒரே ஒரு பாடல் பாடி நம்ம டக்குன்னு வெட்டிட போறோம். பாஸ்டரையா வந்து அவங்களுக்காக ஒரே ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. ஜெபம் பண்ண உடனே ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. உடனே ஹாப்பி பர்த்டே பாடி டக்குன்னு கேக் கட் பண்ணி அவங்களுக்கே ஊட்டி அவங்களை அனுப்பிச்சிட போறோம். நாம் ஜெபிப்போம். சகல ஆசீர்வாதத்துக்குரிய பரலோக பிதாவே, சகல ஜீவராசிகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுத்து போஷித்து நடத்துகிறவரே, நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். விசேஷமாய் அருமையான தாயாக்காக நாங்கள் வருகிறோம். இந்த தாயாரை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டதுக்காக, இவர்களை நீங்கள் ஆண்டவரே இந்த உலகத்திலிருந்து பிரித்து எடுத்ததுக்காக, ஆண்டவரே அருமையான தாயார் எஸ்தர் அம்மாவுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த தாய் கொடுத்த ஆயுசு நாளுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆமான இந்த தாயினுடைய இருதய துடிப்புக்காக, வாஞ்சைகளுக்காக, வைராக்கியங்களுக்காக, தியாகங்களுக்காக, முடிவு பணிகளை செய்யும்படியாக இப்படிப்பட்ட பரலோகத்தின் ஆண்டவரே தரிசனங்களுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருமையான தாயார் மேல நம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டுங்க. போரண ஆண்டவர் ஆயுசு நாளை கொடுத்து இன்னும் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரை போகிற நாடுகளிலே ஆண்டவரை எல்லையில்லாமல் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் ஆண்டவரே சுவிசேஷத்தை சொல்லவும், கைப்பறிதி கொடுக்கவும், அநேக உமக்குள்ள ஆண்டவரை கொண்டு வரவும், இப்படியாய் ஆண்டவரை நீங்கள் ஆசீர்வதித்து உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக தாயாருடைய குடும்பங்களுக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் நோக்கி நீங்கள் பார்க்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே இந்த தாயினுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை தொடர்ந்து ஆட்கொண்டு மகிமைப்படுத்தி ஆசீர்வதித்து நடத்தும்படியாக இயேசப்பா நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்க ஜீவனோட நல்ல பிதாவே. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Esther Amma. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Esther Amma. Happy birthday to you. ಅಮ್ಮವ ಕರ್ತರು ಇನ್ನೂ ಕೋಡಿಯಾಗ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ 167 ಮೂವೀಸು ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ
ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ MLC ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರೋರು. ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಲೀಡರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ BJP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಜಿ CDC ಚೇರ್ಮನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೆರಡಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಿಂದನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂವಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರೋರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸಾಹೇಬರು ಇವಾಗಲೂ ಹಿಂದೂವಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು SC ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ IAS ಓದಿರೋರು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಸತ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಅಹಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಹಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರೆವರೆಂಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಮ್ಸಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನಗಳ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮಲ್ರಾಜ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗಾನ ವೃಂದದವರೆಗೂ, ಕೋರಸ್ನವ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೂ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ. ಹಾರಾಕಿ ಸಾಹೇಬ್. ನಮ್ಮ ಕೆರಡಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಕೆರಡಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ಕೆರಡಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಕೆರಡಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ரொம்ப முக்கியமாக போன வருஷம் 1.25 மணி நேரம் அரசாங்கத்தில் நமக்கு என்னென்னலாம் சலுகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி A to Z நீங்கள் வாங்க நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரசாங்கத்திலேருந்து கிறிஸ்தவர்கள் என்னென்னலாம் உபாயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு போன வருஷம் நம்ம மத்தியில் கிட்டத்தட்ட 1.25 மணி நேரம் நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்துருக்கிறாரு. இன்னைக்கு அரசாங்கத்திலேருந்து நிறைய உதவிகளை செய்ய அவர் போன வாட்டி ஒரு சேலஞ்ச் சொன்னார். நான் செய்ய ரெடியாகிறேன், நீங்கள் வாங்கிக்க ரெடியாகிறீங்களா அப்படின்னு சொன்னார். அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த மனுஷர் நம்ம ஜோஷ் ஐயா நம்மோடு கூட இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜோஷ் ஐயாவை ஜோஷா வரவேற்கிறோம் நாங்கள்.
ஊழியக்காரங்கெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே வாங்க. சாலமோன் ஐயா, டேனியல் ஐயா, எபி ஐயா, ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, அதோடு கூட நம்முடைய லூகாஸ் ஐயா நம்மோடு கூட இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம். கன்னட இந்த நம்முடைய பெங்களூர் பட்டணத்தில் அங்கே ஓகே, நம்முடைய எபி ஐயா நம்மோடு கூட இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம். எபி ஐயா கௌரவிக்கிற வண்ணமாக ஒரு சின்ன சால்வையை போத்தி அவரை கனப்படுத்த போகிறோம். அதோடு கூட ஒரு சின்ன மணிமாலை. பாஸ்டையா, இது பொன்மாலை இல்லை, மணிமாலை. ஓகே, அதோடு கூட நம்முடைய சாலமோன் ஐயா நம்மோடு கை தட்ட மாட்டீங்களா? ஓகே, சாலமோன் ஐயா நம்மோடு கூட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த சால்வையை அணிந்து சாலமோன் ஐயாவை கௌரவப்படுத்துகிறோம். அதோடு கூட ஒரு சின்ன மணிமாலை. மணிமாலை மணிமாலை ஐயோ, சால்மோனைக்காக மைமணி போடும். சாலமோன் ஐயாவுக்கு மணிமாலை. ஓகே, அடுத்து நம்முடைய ஏரியாவிலேயே சீஃப் கெஸ்ட் கிருஷ்ண பைரவ கவுடா, அவருக்கு நம்ம ஒரு சின்ன மணிமாலை. ஐயா, இது பொன்மாலை இல்லை, மணிமாலை. சரிங்களா, உஷாரா வச்சுங்க. ஓகே, ஒரு வாட்டி கை தட்ட மாட்டீங்களா ஐயாவுக்கு? ஓகே, அதோடு கூட நம்முடைய ரீகோ ஐயா நம்மோடு கூட இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கை தட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே, ரீகோ ஐயாவுக்கு கூட ஒரு சின்ன. ஓகே, லூகாஸ் ஐயா, லூகாஸ் ஐயா நம்மோடு கூட இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம். அவருக்கு கூட ஒரு மணிமாலையை போட்டு மனமா. ஓகே, ரீகோ ஐயா, ரீகோ ஐயா, ரீகோ. அடுத்து நம்ம ரீகோ ஐயா இருக்கிறது நமக்கு சந்தோஷம். கை தட்ட மாட்டீங்களா? ஓகே, எங்க மணிமாலை? மணிமாலை. ஆனா ஆனா இவருக்கு மாத்திரம் நீங்க கொஞ்சம் சீஃப் கெஸ்ட். இவரு ஏன் அப்படின்னா, இவர் இல்லைன்னா நமக்கு கல்றையே இல்லை. சீரியஸா. அப்புறம் நாய் நரி தான் இழுத்துன்னு போனோம். அவ்வளோ பெரிய போராட்டத்தை ஒண்டியா நின்று போராடின ஒரு சிறந்த மனுஷன் நம்ம கூட இருக்கிறாரு. அப்ப கை தட்டக்கூடாதா? நம்முடைய வில்லமையா நம்மோட கூட இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம். ஓகே, அடுத்து மதிப்புக்குரிய நம்முடைய ரவி ஐயா நம்மோட மாலை மாத்தி மாத்தி. ஐயா, சோர்ந்து போயிருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு மாலையை போட்டுடலாம். ரெடி? ரவி ஐயா, இது பொன் மாலை இல்ல, மணி மாலை. சேட்டு கடைக்கு எதனா எடுத்துட்டு போறீங்க. ஓகே, அடுத்ததாக அப்படியாக அமுல்ராஜ் ஐயா இல்லைனாக்கா இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கிடையாது. அதனால அமுல்ராஜ் ஐயாக்கு எல்லாம் கைகள் தட்டி கொஞ்சம் ஜோரா உற்சாகமா. நம்முடைய ஏரியா தலைவர், அதாவது நம்முடைய பிரசிடென்ட் ஐயா, அவர் எப்போ பாரு எனக்கு பேடா நினைக்க வானா அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அதனால இந்த வாட்டி நம்ம சான்ஸே கொடுக்க போறதில்ல. ரெடியா? சரி, வில்லியம் ஐயா எங்கிறீங்க? வாங்க, இந்த மலர் மாலையோட நீங்க ரொம்ப மாப்பிள்ளை மாதிரியே இருக்கிறீங்க ஐயா. ஓகே, அதோடு கூட ஒரு சின்ன பாஸ்டையா வாங்க, முன்னாடி வாங்க, முன்னாடி வாங்க, முன்னாடி வாங்க. ஒரு சின்ன இந்த சால்வையை உங்களுக்கு அணிஞ்சு இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை மறுபடியும் எங்க ஏரியாவுக்கு கர்த்தர் பார்த்தல. ஓகே, அடுத்து ஒரு எங்கப்பா மணிமாலை. இதெல்லாம் ஆவாது பாஸ்டர், இதெல்லாம் ஆவாது. ரெடி? மணிமாலையை போட்ட நம்ம ரவி ஐயா. ஓகே, எல்லாரும் நின்று வேகமா ஒரு போட்டோ எடுத்துருங்க ஐயா. ரெடி? ஹல்லேலூயா. நம்முடைய எகடனில் இருக்க எல்லா ஊழியர்களும் லைனாக அடிக்கும்படியாக இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்ம மத்தியில் செய்தியாளராக வந்திருக்கிற கர்நாடகா மாநிலத்தில் பெங்களூர் பட்டணத்தில் விசுவானி ஸ்தாபனத்தில் பெங்களூர் கோஆர்டினேட், அதாவது ரெவரண்ட் பாஸ்டர் எம் விஜயகுமார் ஐயாவை கரங்களை தட்டி நாம் வரவேற்போம். நம் கரங்களை தட்டி வரவேற்போம்.
எகடே நகர் திருச்சபையின் சார்பாக, அதாவது இந்த ஃபெலோஷிப்பின் சார்பாக அவரை நம்ம கனப்படுத்த நம்ம இருக்கிறோம். ஐயா வாங்க, செக்ரட்டரி ஐயா வாங்க. ஓகே 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 ஐயா, கொடுப்பா. அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும், அல்லேலூயா துதி மகிமை, அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும், அல்லேலூயா துதி மகிமை. அதோடு நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிற நம்ம பைபிளில் காணப்படுகிறது காபிரியேல் தூதர். அல்லேலூயா. நம்ம மத்தியில் வந்திருப்பது மகிழ்ச்சி கூட ஒரு காரியம். அவருடைய கரங்களை தட்டி நம்ம வரவேற்போம். ஹோசன்னா ஜெயமே, ஹோசன்னா ஜெயமே, ஹோசன்னா ஜெயம் நமக்கு, ஹோசன்னா ஜெயம் நமக்கு. ஓகே, இதோடு கூட நம்முடைய இந்த கூட்டம் இப்படியே நிற்கும் போது நம்முடைய ரமேஷ் ஐயா அவருக்கு கர்த்தர் இந்த தந்த இந்த தரிசனத்தை ஒரு 2 நிமிஷம் நம்மோடு கூட சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வார். அதுக்கு அடுத்து நம்முடைய ஐயாவுடைய செய்தியை நம்ம கேட்க போகிறோம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக தரிசனத்தை குறித்து நம்ம பேசிவிட்டால் வந்திருக்கிற ஊழியக்காரர் என்ன பேசுவார்? அல்லேலூயா, ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இவ்வுலகத்துக்கு வரும்பொழுது, அல்லேலூயா, நான் உங்களிடத்தில் அன்பாக இருந்தேன். அல்லேலூயா, இது ஒரு புதிய கட்டளையே ஆண்டு சொன்னார். நான் உங்களிடத்தில் அன்பாக இருந்தேன், நீங்களும் ஒருவர் இவ்வளோ அன்பாக இருங்க, இதனாலே அநேகர் என்னுடைய சீஷர்கள் சொல்லி அறிந்து கொள்வார்கள். இப்போ இந்த எகடே நகர் பகுதியில் ஒரு நாளில் நம்மளாம் தனித்தனியாக ஊழியர் செய்து கொண்டிருந்தோம். அல்லேலூயா. மைக்கை விட்டு கொடுங்க, ஏன்னா ஒரு சில பேர் புரியல, தமிழ் புரியலன்னு நினைக்கிறேன். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக. அல்லேலூயா. தனித்தனியாக நம்ம ஊழியர் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ 2023, 24, 25 ஒன்றா சேர்ந்து ஊழியர் செய்யும்படியாக இப்படிப்பட்ட நல் வழிகளை உருவாக்கி கொடுத்த நம் தேவாதி தேவனை, ராஜாதி ராஜாவை நம்ம கரங்களை உயர்த்தி ஒரு நிமிடம் நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கலாமா? நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கலாம் அந்த வழியில். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தனியாக இருந்த எங்களை ஒன்றாக இணைத்து இந்த எகடே நகர் பகுதியில் இப்படி பணிகளை செய்யும்படியாக இப்படியாய் ஆண்டவரே, இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மை, எத்தனை இன்பம்னு சொல்லி நாங்கள் ஆண்டவரை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அப்படியாக எங்களை இணைத்தவர், உண்மை உள்ளவர், வாக்கு மாறாதவர், பெரிய காரியங்கள் அரிய காரியங்களை செய்து கொண்டு தொடர்ந்து செய்ய போகிறவர், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இங்கே மேலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற சீஃப் கெஸ்ட்டுகளை விசேஷமாய் இவளையும் இப்படி குடும்பங்களையும் ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்து இந்த தேசத்துக்கு, இந்த மாநிலத்துக்கு, இந்த பட்டணத்துக்கு, கிறிஸ்துவ சமுதாயங்களுக்கு, கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு, கிறிஸ்துவ பணித்தலங்களுக்கு இவர்களும் ஆண்டவர் அனுகூலமாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் முன்னோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். அப்படியாக ஆண்டவரை கடந்த நாளிலே நாங்கள் 15 குறிப்பை வைத்து நாங்கள் ஜெபித்தோம். அந்த ஜெபத்தெல்லாம் கேட்டு இந்த நாளிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான இந்த குருத்துவல பவனி நீங்கள் நடத்தி கொடுத்ததுக்காக நம்ம துதிக்கிறோம், நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த தரிசனமாகப்பட்டது, இந்த ஊழியமாகப்பட்டது எங்கள் மத்தியில் வந்திருக்கிற ரெவரண்ட் எம் விஜயகுமார் ஐயா மூலியமாக வேதத்தின் வழியாய் எங்களோட இடைப்பட போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்து. இது மூலியமாய் ஒரு பெரிய எழுப்புதல், பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்து எங்களுக்கு தந்து தொடர்ந்து எங்களை நடத்த போகிற மேலான கிருபைகளுக்காக நன்றி. எல்லா துதியும், எல்லா கனமும், எல்லா மகிமையும் உமக்கு செலுத்துக்கிறோம். ஏசப்பா நாமது நல்ல பிதாவே. ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம இனி செய்திக்கு டைம் கொடுக்க போகிறோம். வந்திருவா நம்ம வந்திருக்கிற நம்முடைய மதிப்புக்குரிய ஐயா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. எங்கள் அழைப்புக்கு இணங்கி வந்திருக்கிறீங்க. ಆಂಡವರಾಗಿಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಉங்களை ಬಲமாக ಆಶೀರ್ವದಿಕட்டும். ಬಂದಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ದೇವರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ இப்பொழுது தேவனுடைய வசனத்தை கேட்போம். கர்த்தர் நம்மளோடு பேச போகிறார்.
ரொம்ப முக்கியமே கர்த்தருடைய வார்த்தை தான். அதை தவிர மேன்மையானதுன்னு சொல்லிக்க பூமியில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. யார் பேசினாலும் அழிஞ்சு போயிடும். ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாததாக இருக்கிறது. ஆனபடினால அருமையான ஐயாவை இன்னொரு முறை கூட நம்ம கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கலாங்களா? உங்களுடைய உற்சாகம்தான் நம்மோட பேச போகிற வசனத்தை பூஸ்டி ஆக்கி தரோம் எல்லாரும். ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ನಾವಿವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇಡೀ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರನೇ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ಹಿಂಸೆ, ನೋವು ಇಂಥ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನ್ನು ಆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಆ ಜನಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 800 ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 800-850 ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಮಲ್ರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅದು ಏನೋ ಉತ್ಸಾಹ ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೈನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಅವತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ಇವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಹಾಗೆ, ನನಗಂತೂ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮೈ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನನಗಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗಡೆ ನಗರ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಆ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೋನ್ಸ್ ಅಯ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ರ್ ಅವರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಅವರೇ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಭೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ನಾವಂತೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗಲಾಟೆ ಪಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗೋರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಲಾಟೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಹಿಂದ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಸಾರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಹೋರಾಟಗಳು
ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗೂ ಸಹ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಗಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಬೋಧಕರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆಗಡೆ ನಗರದ ಸಭಾಪಾಲಕರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆನೆಡಿ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ್ದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ IAS ಅಧಿಕಾರಿ, 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಸಮಾಜವಾದ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲಿಸಮು ಇಷ್ಟೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, RSS ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೈಬಲ್ ಮುಖ್ಯನೋ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಭಾರತೀಯರು. ನಿಮಗೆ ಮೋದಿಮಯ ಅಥವಾ RSS ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ನೀವ್ಯಾರು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಟ್ DC ಅನುಮತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ, ಹಬ್ಬ ಕಾರಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅನಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನೆ, ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇದು, ಏನು ಯುವಕರಿದ್ದೀರಾ, ಯುವತಿಯರಿದ್ದೀರಾ, ನೀವುಗಳು ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾನ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ
ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಮೂರನೇದು ಮನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಭರವಸೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தன பரிசுத்த நாமಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. இந்த காலை நேரத்திலே நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய எருசலேம் பவனி குறித்து நாம் ஒரு சில வசனங்கள் மூலமாக தியானிக்க போகின்றோம். ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರದ ಕುರಿತು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. அதாவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை விசேஷமான ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கிறது. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ 2 ಭಾನುವಾರ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ. ஒன்று குருத்தோலை ஞாயிறு, ಒಂದು ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ, இன்னொன்று ஈஸ்டர் பண்டிகை கொண்டாடக்கூடிய உயிர்த்தெழுந்த அந்த நாளை கொண்டாடுகிறோம். ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಾನುವಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதாவது இன்றைக்கு எதற்கு ஒரு புனித நாளாக இந்த உலகம் கொண்டாடக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றோம். ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கின்றோம். ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன செய்கிறார்? கடைசியாக அவர் எருசலேமை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணுகிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது என்னென்ன சம்பவங்கள் நடக்கிறது என்று இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம். ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಭವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்களிடத்திலே வேதம் இருந்தால் என்னோடு கூட நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಲು ಇಷ್ಟಪಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நாம் 4ஆம் வசனத்திலிருந்து மாறி மாறி வாசித்துக் கொள்ளலாம். 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸೋಣ. இதோ உன் ராஜா சாந்த குணமுள்ளவராய் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டி மரியின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு உன்னிடத்திலே வருகிறார் என்று சியோன் குமார்த்திக்கு சொல்லுங்கள் என்று 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಚೀಯೋನಗರಿಗೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಶಾಂತಗುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಕತ್ತೆಯನ್ನು, ಹೌದು ಪ್ರಾಯದ ಕತ್ತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದನವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದು. சீஷர்கள் போய் இயேசு தங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்தார்கள். ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள், வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள். ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಆತನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಸಿದರು. முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, கர்த்தரின் நாமத்திலே வருகிறவருக்கு ஓசனா என்று அவர்கள் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் ಉನ್ನತத்தில் ಓಸನ ಎಂದು சொல்லி ಆರ್ಪರಿತಾர்கள். ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಮರಗಳಿಂದ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನ ಹಿಂದೆಯೂ ಮುಂದೆಯೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಜಯ, ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. அவர் எருசலேமுக்கு பிரவேசிக்கையிலே நகரத்தார் யாவரும் ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಇವರು ಯಾರು ಎಂದು ವಿಚಾರಿத்தார்கள். ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸೇರಲು ಪಟ್ಟಣವೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲವಾಗಿ ಈತನು ಯಾರು ಅಂದರು. அதற்கு ஜனங்கள் இவர் கலிலேயிலுள்ள நாசரேத்திலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியாகிய இயேசு என்றார்கள். ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನವರು, ಈತನು ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಗಲಿಲೆಯದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಅಂದರು. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தனிலே பிரியரே, இந்த இடத்திலே பார்க்கும் பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய கடைசி பயணமாக அவர் எங்கு வருகிறார்? ಯೆರೂಸಲೇಮಕ್ಕೆ வருகிறார். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த பிரயாணத்திலே பார்க்கும் பொழுது 5 காரியங்களை நீங்களும் நானும் கவனிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಒಂದು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. இந்த வசனத்தை நீங்களும் நானும் ಅನೇಕ ಸಮಯத்திலே ವಾಸಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡು வந்திருக்கிறோம். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಓದಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯத்திலே நம்முடைய போதகர்கள் மூலமாய் இந்த வசனங்களை நாம் தியானித்து
படித்திருக்கிறோம், கேட்டிருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ஆனாலும் கூட இந்த நாளிலும் கூட தேவனாகிய கர்த்தர் நம் மத்தியிலே வித்தியாசமாய் பேச இருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கின்றோம். ಆದರೂ ಸಹ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. வார்த்தை என்பது உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்பொழுதும் அது விளையேற பெற்றதாகவே இருக்கிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅತಿ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. அதாவது தேவனுடைய வசனம் அல்லது தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால், ದೇವರ ராஜா தாழ்மை உள்ளவராக அவர் வருகிறார். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಆತನು ಶಾಂತ ಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. இது 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக கூட எழுதப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ 500 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯ. இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது திரளான ஜனங்கள் வருகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಗುಂಪಾದ ಜನರು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ஒரு கழுதை குட்டியின் மேல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏறுவதற்கு முன்பதாக ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ அந்த இடத்துல அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? அவர்கள் துணிகளை அந்த கழுதையின் மேல் போடுகிறார்கள். ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. காரணம் அந்த கழுதை மேல் போடும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உட்காருவதற்கு வசதியாக இருக்கும். ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. அந்த கழுதை இதுவரைக்கும் யாரும் ஏறாத ஒரு கழுதையாக இருந்தது. ಆ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಹತ್ತದ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. அந்த கழுதையின் மேல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உட்காருகிறார். ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. பிறகு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஓசன்னா ஓசன்னா என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். ಹಿಂದೆಯೋ ಮುಂದೆಯೋ ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಓಸನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. அவருடைய கரங்களில் அந்த கரிகளை, அதாவது அந்த ஓலைகளை எடுத்து அவரை என்ன பண்ண வரவேற்கிறார்கள். ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. காரணம் என்னவென்றால், ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, லாசರುவை எழுப்பின அடுத்த நாள் இது நடக்கிறது. ಲಾಜರನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. லாசரு ಮರಿತು போன 4 நாள் நாற்றம் அடிக்கிற ஒரு பிணமாயிருந்த அவனை இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுப்பினார் என்று திரளான ஜனங்கள் பார்த்தார்கள். ಲಾಜರನ್ನು 4 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಕೇಳಿಪಟ್ಟಾர்கள். ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை எப்படியாகிலும் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆத்திரத்தோடு காத்திருந்தார்கள். ಆ ಯೇಸು ಎಂತವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. ஆகினால் இயேசு கிறிஸ்து வருகிறதை கண்டவுடனே, ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? உற்சாகமாய் அவர்கள் ஆர்ப்பரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ಅವರು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. இது என்ன சொல்லுகிறது? ಇದು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? அதாவது என்ன குருத்தோலை எதை காண்பிக்கிறது என்றால், ಈ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, goodness and the victory, அதாவது நன்மையும் வெற்றியும் அதை காண்பிக்க கூடியதாக இருக்கிறது. ಒಳ್ಳೆತನ ಮತ್ತು ಜಯವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ராஜா வெற்றி பெற்று வரும் பொழுது ಜನಗಳು எப்படி வரவேற்பார்கள்? ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಜಯ ಹೊಂದಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗೆ வெற்றி பவனி அவர்கள் செய்வார்கள். ಅವರಿಗೆ ಆತನು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? இந்த நாட்களில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, அவர்கள் இப்படியாக இந்த வெற்றி பவனியிலே வரும் பொழுது, ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ அவர்கள் எல்லாரும் கூட அந்த குருத்தோலைகளை எடுத்து அதாவது வரவேற்றார்கள். ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. அவர்கள் வரவேற்கும் பொழுது, ಅವರು ಆತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? அது வெற்றியினுடைய களிப்பாக இருந்தது. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ இந்த வெற்றி களிப்பிலே கர்த்தராகிய இயேசுவை வரவேற்கிறார்கள். ಆ ಒಂದು ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು என்னவென்று சொல்லுகிறார்கள்? ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಸನ್ನ ಎಂದು சொல்லுகிறார்கள். ಓಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಸನ್ನ ಎಂದು சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? ಓಸನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? சேவஸ், அதாவது எங்களை காப்பாற்றும், ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು, எங்களை ரட்சியும் ஆண்டவரே, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಕರ್ತನೆ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣ ಏನು? அவர்கள் ரோம ஜனங்க, அதாவது ரோம அரசாங்கத்திலே அடிமைகளாக அவர்கள் எண்ணப்படுகிறார்கள். ಆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. நம்முடைய இந்திய தேசம் ஏறக்குறைய 400 வருஷம்
அதாவது இங்கிலீஷ் பீப்பிள் மத்தியில் அடிமைகளாக இருந்தார்கள். ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು. நம்முடைய தேசத்திலே நாம் அடிமைகளாக இருந்தோம். ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಸತನದಲ್ಲಿದ್ದರು. இப்பொழுது அவர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள்? ಈಗ ಅವರು ದಾಸತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள். ಅವರು ದಾಸತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಸ್ವಂತ ದೇಶத்திலே ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ அவர்கள் அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள். ಅವರು ದಾಸತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮರர்களை பார்த்தால் இவர்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துவிடும். ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ರೋಮರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அதாவது தங்களுக்கு யாராகிலும் காப்பாற்ற மாட்டார்கள் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள். ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ದಾಹಗೊಂಡಿದ್ದರು. நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கின்றோம். ನಾವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ஏறக்குறைய 430 வருஷம் ಸುಮಾರು 430 ವರ್ಷಗಳು இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமைகளாக இருந்தார்கள். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸತನದಲ್ಲಿದ್ದರು. நாம் சங்கீதம் 90:10 வாசிக்கும் பொழுது ಕೀರ್ತನೆ 90:10 ನಾವು ಓದುವಾಗ அதாவது அதிலே அவர் மோசே இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறார். ಮೋಶೆಯ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் 70 வருஷம், பலத்தின் மிகுதினால் 80 வருஷமாய் இருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமும் நிறைந்ததாய் இருக்கிறது. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ನಾட்ಗಳು 70 ವರ್ಷ, ಅದರ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ 90 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಆ ದಿನಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬಿದವುದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அனுபவித்தார்கள். ಅಂತ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೇವರನ್ನು ನೋಕಿ தொடர்ந்து கூக்குரலிட்டார்கள். ಅವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ஆண்டவரே எங்களை காப்பாற்றும் என்று இரவு பகல் அழுதார்கள். ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ஏன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை கைவிட்டார்? ಯಾಕೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟನು? அவருடைய தவறுகள் நிமித்தமாக, அவருடைய பாவங்கள் நிமித்தமாக தொடர்ந்து கர்த்தரை அவர்கள் வருத்தப்படுத்திக் கொண்டே வந்தார்கள். ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಮೋಸೆ என்ற ஒரு தேவ மனிதனை அவர் எழுப்பி, ಮೋಶೆ ಎಂಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ அவர் மூலமாய் அவர் பெரிய விடுதலை கட்டளை கொடுத்தார். ಆತನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 40 வருஷம் அந்த விடுதலைக்கு பிறகு ಆ 40 ವರ್ಷದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ கானான் தேசம் வந்தார்கள். ಅವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು. அந்த கானான் தேசத்திலே அவர்கள் குடிಕೊಂಡಿருக்கும் பொழுது ಆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಗಿರುವಾಗ எங்களுக்கு ರಾಜ வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. அதாவது ಸೌಲ್ என்ற ராஜா அவர்களுக்கு மத்தியிலே ஏற்படுத்தப்படுகிறார். ಸೌಲ್ ಎಂಬ ರಾಜನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. தாவೀದು ರಾಜಾವಾಗಿ வருகிறார். ನಂತರ ದಾವೀದ ರಾಜನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವருடைய மகன் சாலமோன் ராஜாவாக வருகிறார். ನಂತರ ಆತನ ಮಗನು ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. சாலமோன் ರಾಜಾವಾಗ வரும் பொழுது தேசம் சமாதானமாக இருக்கிறது. ಸಾಲಮೋನ್ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ஆனால் அந்த சமாதானம் எப்படி அவருக்கு கிடைக்கிறது? ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲரோடு கூட அவர் என்ன பண்ணாரு ஒருமனப்பட்டு போனார். ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. ஜோடாத அல்ல எல்லா, அதாவது இந்த உலக சம்பிரதாயங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಇಜ್ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ஏறக்குறைய 300 மனைவிகள், 700 மறுமனை மாட்டிகள், ಈ ರೀತಿಯಾದ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ನಿಗಳನ್ನ, 1000 மனைவிமார்கள் அவனுக்கு இருந்தார்கள். 1000 ಹೆಂಡತಿಗಳು ಆತನಿಗಿದ್ದನು. இந்த மனைவிமார்கள் ஒவ்வொரு தேவர்களை கும்பிடக்கூடியவர்கள். ಈ ಹೆಂಡತಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ದೇವರುಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. இப்படியாக தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியிலே எப்படி வந்தது? அந்நிய தேவர்கள், அந்நிய விக்கிரகங்கள் என்பது நுழைய ஆரம்பித்தது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. சாலமோனுக்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது? ಸಾಲೋಮನ ನಂತರ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பிரிந்து போகிறார்கள். ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பயந்து நடக்கிறவர்கள் மிக மிக சொற்பமாக மாறி, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವವರು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು. அப்ப தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுக்கு மறுபடியும் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ. நீங்கள் அந்நிய தேவர்களை விலக்க வேண்டும். ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு விட வேண்டும். ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ஒருவேளை நீங்கள் இப்படி செய்யாமல் போனால் வேறொரு ராஜ்யம் வந்து உங்களை அடிமையாக்கி கொள்ளுவார். ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ದಾಸತನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವನು. தேவ ஜனங்கள் கேட்டார்கள். ಇದನ್ನ ದೇವ ಜನರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. கேட்டாலும் கூட அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்ட கூட அவர்கள் தொடர்ந்து தங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தின்படியே நடந்தார்கள். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಸತತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಸಿರಿಯ ರಾಜಾவை ಅವர்கள் ಮೇಲೆ ಅನುப்புகிறார். ಅಸಿರಿಯ ರಾಜನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿರಿಯ ರಾಜಾக்களை ಅವர்கள் ಮೇಲೆ ಅನುப்புகிறார். ಸಿರಿಯ ರಾಜನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜಾக்களை ಅವர்கள் ಮೇಲೆ, ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಬಿಲೋನುக்கு ದೇವ ಜನಗಳು ಕೊಂಡು ಹೋಗப்படுகிறார்கள். ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 70 வருஷம் அந்த இடத்திலே அடிமைகளாಗಿ இருக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ ದಾಸತನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. அவர்கள் மறுபடியும்
இஸ்ரவேலுக்கு வருகிறார்கள். ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪத்தை செய்யக்கூடிய ಮತ್ತೆ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. தொடர்ச்சியாக செய்து ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ புதிய ஏற்பாட்டிலே வரும் பொழுது ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರುವಾಗ யூதர்களெಲ್ಲ எங்க இருக்காங்க? ಈಗ ಯೂದರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ல இருக்காங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ல தான் இருக்காங்க. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள். ದಾಸತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. தேவனாகிய கர்த்தர் தன்னுடைய கோபத்தை காண்பிக்கும் பொழுது உங்களாலும் என்னாலும் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. கடைசில அதை நீங்களும் நானும் பார்க்கிற 4 வித்தியாசங்களை வச்சு எப்படி இஸ்ரவேல் தேசம் என்பது முழுமையாக ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟது ಎಂದು பார்க்கிறோம். ಒಂದು 4 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தான் ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತங்களுக்கு ஒரு ಮೆಸ್ಸಿಯಾ வரப்போகிறார் என்று காத்திருக்கிறார்கள். ಈ ಜನರು ತಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை ರಾಜಾவாக பார்க்கிறார்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. விடுவிக்கக்கூடிய ராஜா இவர்தான். ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತ ರಾಜನು ಇವನೇ. அதனால் ஓசன்னா ஓசன்னா ಉನ್ನತத்திலிருந்து வருகிறவருக்கு ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள். ಆದ್ದರಿಂದ ಓಸನ್ನ ಓಸನ್ನ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. விடுவிக்கக்கூடியவர், ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತವನು, இவர் நம்மை அதாவது நமக்கு விடுதலையாக்கக்கூடியவர், ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು, சுதந்திரத்தை சம்பாதிக்கக்கூடியவர், ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಂತವನು அவர்கள் நினைத்தார்கள். ಅವರು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರು. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, இவர்கள் இந்த வாரம் அதாவது இந்த வாரம் அவர்கள் இப்படி ஆர்ப்பரித்தார்கள். ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. அடுத்த வாரம் என்ன செய்தார்கள்? ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? வெள்ளிக்கிழமை இல்லையா நம்ம குட் ஃப்ரைடே கொண்டாடுறோம். ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. அந்த குட் ஃப்ரைடேல என்ன இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாங்க? ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? சிலுவையிலே அறைகிறார்கள். ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. எங்களுக்கு பரபாசை விடுதலையாக்கும், ನಮಗೆ ಬರಬಾಸನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಸಾಕು. இயேசுவை சிலுவையில் அறையும் என்று ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ರಿ. எந்த ஜனங்கள் இயேசுவை ஓசன்னா ஓசன்னா என்று ஆர்ப்பரித்தார்களோ, ಯಾವ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಓಸನ್ನ ಓಸನ್ನ ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸಿದರೋ அதே ஜனங்கள் இயேசுவை பார்த்து இவரை சிலுவையில் அறையும் என்று சொன்னார்கள். ಅದೇ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಈತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இதுதான் தேவ ஜனங்களுடைய நிலைமை. ಇದೇ ದೇವ ಜನರ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, குருத்தோலைகளை கொண்டாடுகிற நீங்களும் நானும் ಈ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಿಸುವ ನೀವು ನಾನು கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கழுதை மரியின் மேல் ஏறி வருகிறதை பார்க்கின்றோம். ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕತ್ತೆ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. வரவேற்க நாம் ಆಯತ್ತಮಾನೋ, ನಾವು ಆತನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ್ವಿ. தெருக்களெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையை எடுத்து சொன்னோம். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ஆனால் அந்த கழுதை மேல் இயேசு உட்கார்ந்து இருக்கிறாரா? ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನಾ? அந்த கழுதை யார்? நீங்களும் நானும் தான். ಆ ಕತ್ತೆ ಯಾರು? ನೀವು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கிறாரா? என்னுடைய உள்ளத்தில் வாசமாய் இருக்கிறாரா? என்னை ஆட்சி செய்கிறாரா? ಆ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನಾ? ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಾ? ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? இரண்டாவதாக நீங்களும் நானும் என்ன பார்க்கின்றோம்? ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? இந்த இடத்துல நாம் என்ன பார்க்கிறோம்னா, ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ அவர் கழுதை மேல் கழுதை குட்டின் மேல் ஏறி வருகிறார். ಆತನು ಕತ್ತೆಯನ್ನು, ಹೌದು ಪ್ರಾಯದ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಕರ್ಯ 9ನೇ ಅಧಿಕಾರ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿக்கின்றோம். ಸಕರ್ಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೀರ್ಘ ದರ್ಶನ ನೆರವೇರக்கூடியதாக இருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರುವಂತದಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನಾಗಿಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ இந்த இடத்துல is a king of king அப்படின்னு காட்டுறாரு. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾಳ್ಮೆயின் உருவம் எடுத்து வருகிறார். ಆದ್ರೆ ಆತನು ಶಾಂತ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தேவனுடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸದೆ தன்னைதானே வெறுமையாக்கி கொண்டு அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அவர் ಏನಾರೆ ಅಡಿಮೆயின் ರೂಪಂ எடுத்து ತಾಳ್ಮೆಲೆ ಬಂದ. ತನ್ನನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಸತನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು. The richest God become the empty. ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಶೂನ್ಯನಾದನು, ಬರಿದಾದನು. ಓದಗರೇ, ನೀ ಎಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯೇಸುவை பார்த்து கேட்கிறார். ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ என்ன சொல்றாரு? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನರಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் கூடுகள் ಉಂಟು, ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿದೆ, ತಲೆ ಸಾಕಿ இடமில்லை. ನನಗೆ ತಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ஆகையால் தேவ ஜனங்கள் தங்களுடைய தேவனை தங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமில்லை என்று பார்க்கின்றோம். ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ
ದೇವರ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, அவர் உங்களை தேடிக்கொண்டு வருகிறார். ಆದರೂ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 15 ವಚನ சொல்லுகிறது. 1 ಕೊರಿಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 52ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 15:55 அதுல என்ன சொல்லுதுன்னா, மரணமே உன் கூரெங்கே, ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே, ಪಾತಾಳವೇ ನಿನ್ನ ಜಯ ಎಲ್ಲಿ. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, காலமெல்லாம் மரண பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நம்மை, ಮರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು, மரண பயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ಮರಣ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು நம்மை விடுவிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದನು. இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒரு மனுஷனும் பரலோகத்திற்கு போவதற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல. ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ತಗುದಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதாவது ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம் சொல்கிறது. ರೋಮರಿಗೆ 3:23ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಂ செய்த தேவனுடைய மகிமையற்றவர்களாய் போய்விட்டார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. நீதிமான் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை. ನೀತಿವಂತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಂ செய்த தேவனுடைய மகிமையற்றவர்களாய், ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. தேடுகிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை. ದೇವನ ಹುಡುಕುವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, வேதம் சொல்கிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 6:23 ವಾಸಿக்கும் பொழுது, ರೋಮರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ரோமர் 6:23 6:23 பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ, தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவினால் உண்டாகும் நித்திய ஜீவன். ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾಗಿದೆ. The wages of sin is death, but gift of the God is the everlasting life through our Lord and Savior Jesus. ಕರ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು, உங்களுக்கும் எனக்கும் நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதற்காக, ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, மரண பயத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, காலமெல்லாம் பிசாசுக்கு அடிமைகளாக இருந்த உங்களை ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, அவர் அந்த ஊர்வலத்தை வருகிறார். ಆ ಒಂದು ಮೆರಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. 42வது வசனத்திலே 42ನೇ ವಾಕ್ಯ, அந்த கழுதை மேல் ஏறி வருகிறார். ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. வரும்பொழுது அந்த நகரத்தை பார்த்து அவர் என்ன பண்றாரு? ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? பார்த்து ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡುகிறார். ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದನು. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಓದ್ತೀರಾ? ಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ವಾಸಿಂಗ ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41 42ನೇ ವಾಕ್ಯ ವಾಸಿಂಗ ಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ போதும். 41வது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம். 41ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. அவர் சமீபமாய் வந்தபோது நகரத்தை பார்த்து அதற்காக கண்ணீர் விட்டு அழுதார். ತರುವಾಯ ಆತನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅತ್ತು. உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன் சமாதானத்திற்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயானால் ನಲಮಾயிருக்கும். ನೀನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಇದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು. இப்பொழுதோ அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கிறது. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு? ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அந்த நகரத்தை பார்த்து அழ ஆரம்பிக்கிறார். ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುகிறார்? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, என்ன நடக்கும் என்பது இயேசு கிறிஸ்துக்கு தெரியும். ಈ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. இன்னும் அந்த நகரம் என்பது இன்னும் சில நாட்களிலே என்னவாக போகிறது என்று தெரியும் இயேசு. ಆ ಪಟ್ಟಣ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೇಸುಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, அந்த நகரத்தின் நிமித்தமாக இயேசு கண்ணீர் விடுகிறார். ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣ ಏನು? அந்த நகரத்தார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதது நிமித்தமாக, ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ என்ன நடக்கிறது? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ஏறக்குறைய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்து போன பிறகு, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೋದ ನಂತರ 40 வருஷம் இருக்கிறது. 40 ವರ್ಷಗಳಿದೆ. 40 வருஷத்துக்கு பிறகு 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ அந்த ரோம அரசர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? யூதர்களை அழிக்கிறார்கள். ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
யூதர்களுக்கு ரேஷன் கிடைப்பது கிடையாது, எந்த சாப்பாடு கிடைப்பது கிடையாது. ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ஏறக்குறைய அதாவது ஒரு இதிகாசம் சொல்லுகிறது, சரித்திரம் என்ன சொல்லுகிறதுனா 1,00,000 யூதர்கள் மரித்து போனார்கள். ಚರಿತ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಸುಮಾರು 1,00,000 ಯಹೂದ್ಯರು ಸತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. பல யூதர்களை அவர்கள் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போகிறார்கள். ಅನೇಕ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಆತರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யூதர்களை அவர்கள் கொன்று போடுகிறார்கள். ಕೆಲವೊಂದು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಆತರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பல யூதர்கள் நாடு கடத்துகிறார்கள். ಕೆಲವೊಂದು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. பல யூதர்களை அவர்கள் கொடுமைப்படுத்தி அடிமைகளாக்கி விடுகிறார்கள். ಕೆಲವೊಂದು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಆತರು ಹಿಂಸಿಸಿದರು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. அங்க இருந்த ராஜா என்ன சொல்றாரு? ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? அந்த தீத்து ராஜா என்ன சொல்ற? டைட்டஸ் ராஜா என்ன சொல்றாரு? ಆ ತೀತ ರಾಜನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ஒரு யூதனும் கூட ಯೆರೂಸಲೇಮಿலே ಕಾಲ್ வைக்க கூடாது. ಒಬ್ಬ ಯೂದನು ಸಹ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬಾರದು. ஒரு யூதன் கூட இல்லாமல் போயிட்டாங்க. ಒಬ್ಬ ಯೂದನು ಇಲ್ಲದಾಗಿ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. எல்லா யூதர்களும் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். ಎಲ್ಲ ಯೂದರು ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. என்ன நடக்கிறது? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗரம் ಅಗ್ನಿಗೆ ಇರೆಯಾனது. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅನಾಹುತವಾಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಇಲ್ಲமல் போய்விட்டது. ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 5 தடவை தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 5 ಸಾರಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮೈ ಕುರಿತು 5 தடவை சொல்லப்படுகிறது. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕುರಿತು 5 ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು எரேமியா நிருபத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம். ಅದನ್ನ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. நமக்கு இருக்கிற கொஞ்ச ಸಮಯದಲ್ಲಿ அதை பார்க்க முடியாது. ನಮಗಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, அந்த ராஜாவை அவர்கள் வரவேற்றாலும் ಆ ರಾಜವನ್ನ ಬರಮಾಡಿದರು ಸಹ அடுத்த ஒரு வாரத்தில் அந்த ராஜாவை அவர்கள் சிலுவையில் அறைகிறார்கள். ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಜನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன நடக்கிறது? ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ? தோளைகளை ஏந்தி வந்த ஜனங்கள், ಗರಿಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರು, அதே ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க? இயேசு சிலுவையில் அறைகிறார்கள். ಅದೇ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கின்றோம், ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರ್ತಾವೇ ರಕ್ಷಿಸು என்று கூக்குரலிட்ட ஜனங்கள், ಕರ್ತನೇ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಜನರು அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள். ಅವರು ಆತನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. மூன்றாவதாக பார்க்கின்றோம், ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, குருத்தோலை பயணத்திலே வஸ்திரங்களை எல்லாம் அதாவது அவர் நடக்கும் பொழுது வஸ்திரங்களை கீழே போட்டவர்கள், ಆತನು ನಡೆಯುವಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ஆனால் அடுத்த சிலுவையில் இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணாங்க? ಮತ್ತೆ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯೇಸುனுடைய துணியே கழட்டிட்டாங்க. ಯೇಸುವಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಬಿಚ್ಚಿದವರಾಗಿದ್ರು. அந்த ಅಂಗಿ ಕೂಡ பிடிக்கிட்டாங்க. ಯೇಸು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೇ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು. அதாவது இந்த குருத்தோலை பயணத்திலே பார்க்கும் பொழுது, ಈ ಒಂದು ಗರಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆನ ನೋಡುವಾಗ, கழுதை இயேசுவை சுமந்தது, ಕತ್ತೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂತು. அடுத்த வாரம், ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯೇಸು சிலுவையை சுமந்தார், ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, இந்த நாளிலே நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு என்பது என்னவென்றால், ಈ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். வெளிப்படுத்தல் ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 7:9, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. பாருங்க, இது ஒரு நாள் இது எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கின்றோம். ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 7:9. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸುವಾಗ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಈಗೋ ಯಾರಿಂದಲೂ ಎನಿಸಲಾಗದಂಥ ಮಹಾ ಸಮೂಹವು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಸಕಲ ಜನಕುಲಾಂಗ ಪ್ರಜೆಗಳವರು, ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನಿಗೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. இதுதான் பரலோகத்தில் நடக்கிற ஒரு காட்சி. ಇದೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. இவைகளை பின்பு நான் பார்த்தபோது இதோ சகல ஜாதிகளும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாதுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளிலே குருத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக ஆட்டுக்குட்டியானுக்கு முன்பதாக நிற்க கண்டேன்.
9-10 ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. அவங்க எல்லாரும் குருத்தோலைகளை பிடித்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗರಿಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. பரலோகத்தில் நடக்க போகிற ஒரு தீர்க்கதரிசனம். ಇದೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ. நீங்களும் நானும் இந்த எங்க நகர் முழுக்க குருத்தோலைகளை பிடித்துக்கொண்டு வந்தோம். ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಹೆಗ್ಡೆ ನಗರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾட்சி நடக்க போகிறது. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ತನಾಗಿಯ ಯೇಸು நம்முடைய ರಾಜಾವಾಗ ಮಹಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ வீற்றிருக்க ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗಿ ಮಹಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. அந்த இயேசுவை நாம் ஆராதிக்க போகின்றோம். ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖಮುಖವಾಗಿ ಆರಾಧಿக்க போகின்றோம். ಆತನ ಮುಖಮುಖವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. அடையாளமாக தான் இந்த குருத்தோலை என்பது இருக்கிறது. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ಕರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಎಂಬುದು. இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களில் அவர் வாசமாயிருப்பதற்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறீர்களா? ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? இயேசுவே ஓசனா என்று ஆர்ப்பரிக்கிற நீங்கள், ಯೇಸುವೆ ಓಸನ ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸುವ ನೀವು, இயேசுவை சிலுவையில் என்று அறையும் என்று சொல்ல போகிறீர்களா? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ? இயேசுவை கழுதை சுமந்தது, ಯೇಸುವನ್ನ ಕತ್ತೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು அடுத்த வாரம் இயேசு சிலுவையை சுமக்க வைத்து விட்டார்கள். ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆನ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. இந்த உலகம் எவ்வளவு மோசமான ஒரு உலகம். ಈ ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೋಸವಾದ ಲೋಕ. ಯೇಸುವಾನவர் சொல்றாரு, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, பச்சை மரமானே எனக்கு இவ்வளவு செய்தால் ಈ ರೀತಿಯ ಮರಮಾನ உங்களுக்கு ಇನ್ನು ಎவ்வளவு செய்வார். ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಮರವಾದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಮರವಾದಂತ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. இல்ல, அதாவது பச்சை மரம் பரிசுத்தமான தேவன், பாவமே அறியாத கர்த்தர், அவருக்கு அவ்வளோ இம்சை கொடுத்தார்கள். ஆனா உங்களுக்கு எனக்கு எவ்வளவு செய்வார்கள் இல்லையா? ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, குருத்தோலை ஞாயிறு ಈ ಒಂದು ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ஒரு ಅರ್ಥமுள்ள ஞாயிறாக நீங்களும் நான் ಒಂದು ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಭಾನುವಾರವಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை மிக மிக முக்கியமானது. 2 ಭಾನುವಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ஒன்று இயேசுவை வரவேற்கிறதா இருக்கிறது, ಒಂದು ಯೇಸುವನ್ನ ಬರಮಾಡುವಂತದ್ದು. இன்னொன்று இயேசு உயிரோடு எழுந்து வந்தார் என்ற சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிற ஞாயிறாக அடுத்த வாரம் கொண்டாட போகிறோம். ಇನ್ನೊಂದು ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ. இந்த ஞாயிறு என்ன? 4 கேள்விகளை ஆண்டவர் கேட்கிறார். ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. அந்த கேள்விகள் என்ன? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು? ஒருவரும் ஒருபோதும் ஏறிராத கழுதையின் மேல் இயேசு கிறிஸ்து உட்கார்ந்தார். ಒಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತದ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. கழுதையை யாருக்கும் பிடிக்காது. ಕತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. கழுதை கத்துவது யாருக்கும் பிடிக்காது, அது சத்தம் பிடிக்காது. ಕತ್ತೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இரண்டாவது, கழுதை என்பது ஒரு அசுத்தத்தில் இருக்கிறது. ಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ. இது எதற்கு அடையாளமா இருக்கிறது? ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡೆಯಾಳಮಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕழுதையின் மேல் தான் இயேசு கிறிஸ்து உட்கார்கிறார். ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪಮರಿಯಾದ ಕರ್ತರ್, ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕರ್ತನು ಪಾಪಿಗಳಿಡಲೇ பேசுகிறார். ಪಾಪಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವನಾನவர், ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ அறியாத ಜನಗಳಿಡಲೇ பேசுகிறார். ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಕழுதையின் மேல் இயேசು கிறிஸ்து ஏறி அமருகிறார். ಅದೇ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தகுதி இல்லாத உங்களுக்கு எனக்கு அவர் என்ன கொடுத்திருக்கிறார்? இன்னைக்கு தகுதி கொடுத்திருக்கிறார். ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ அந்த ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಅದೇನ சொல்றோம், குருத்தோலைகளை பிடித்துக்கொண்டு போகிறார்கள். ಅವರು ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு ராஜா வெற்றி பவனி வர போகிறார். ಒಬ್ಬ ರಾಜ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಭವನಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಡಿಮತನದಿಂದ ಬಿಡುವಿಕ போகிறார். ನಮ್ಮ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. யூத ಜನಗಳು என்ன நினைத்தார்கள்? ಯಹೂದ್ಯರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು? ಅವರು இந்த உலக ರಾಜಾವಾಗಿ நினைத்தார்கள். ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರು. அவர் அந்த ராஜா அல்ல. ಆದರೆ ಆತನು ಆ ರಾಜನಲ್ಲ. அவர் நித்தியமாய் விடுதலை கொடுக்க போகிற ராஜா என்பதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள். ಆತನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ರಾಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋದರು. இன்றைக்கு அவரை அறிந்திருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த சத்தியம் தெரியும். ಇವತ್ತು ಆತನನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. மூன்றாவதாக ஓசனா என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಓಸನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು. ரட்சியும் என்று கேட்கிறார்கள். ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. அந்த ரட்சிப்பை அவர் நமக்கு கொடுப்பதற்காகவே வந்திருக்கிறார். ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. நான்காவதாக மற்றும் கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಗರಕ್ಕೆ பார்த்து ಕಣ್ಣೀರ್ வடிக்க, ಆ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡಿ ಅತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ, அந்த பட்டணம் என்பது அழிக்கப்பட போகிறது. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನಾಶ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿದೆ. அதே போலதான் நம்மை பார்த்து அவர் அழுகிறார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಆತನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. வேதத்தில் 2 இடத்திலே தான் இயேசு அழுதார் என்று வாசிக்கின்றோம். ವೇದದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಯೇಸು ಅತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனத்திலே லாசருனுடைய கல்லறையிடத்திலே போய் அவர் அழுகிறார். ಯೋಹನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 11:30
5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಜರನ ಒಂದು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. இயேசு அழுதார் என்று பார்க்கும். ಯೇಸು ಅತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೂಕ எழுதின சுவிசேஷம் 19:42 வாசித்தோம். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ಟಾர். ಯೇಸು ನಗರವನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. அந்த பட்டணம் சில நாளிலே அழிந்து போக போகிறது. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನಾಶ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಿದೆ. இந்த பட்டணம் சிதறடிக்கப்பட போகிறது. ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಚದರಿ ಹೋಗಲಿದೆ. இந்த ஜனங்களெல்லாம் மாண்டு போகிறார்கள். ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ஜனங்களெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தப்பட போகிறார்கள். ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೊಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಣ್ಗಳಾலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ಯೇಸು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ஒண்ணுமே தெரியல. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. இந்த நாளிலே அவர் கண்ணீர் விடுகிறார். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. உங்களை பார்த்து என்னை பார்த்து கண்ணீர் விடுகிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ஏதோ ஒரு இடத்திலே நீங்களும் நானும் பலஹீனர்களாக இருக்கிறோம். ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ஏதோ ஒரு இடத்திலே நீங்களும் நானும் விழுந்திருக்கின்றோம். ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ஏதೋ ஒரு விஷயத்திலே நாம் தேவனை கோபப்படுத்தி கொண்டு வருகிறோம். ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಕೋಪಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೇಸು ಕಣ್ಣೀರ್ ವಿಡುம்படியாகத்தான் நீங்களும் நானும் ಯೇಸು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கை இயேசு சந்தோஷப்படுகிற அளவுக்கு இல்லவே இல்லை. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಯೇಸುವನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. எத்தனை வசனங்கள் கேட்டாலும் என்னுடைய வாழ்க்கை மாறவே இல்லை. ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறவனாய் இருக்கிறேன். வாழ்வது நான் அல்ல, என்னில் வாழ்வது கிறிஸ்து என்று சொல்ல முடியுமா? ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ನನ್ನೊಳಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಐ ನಾಟ್ ಬಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂದು சொல்லக்கூடியவர்களாய் மாறக்கூடியவர்களாய் மாறுவோம். ನಾನಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಾನಲ್ಲ இயேசுவே எல்லாம் என்று சொல்லுகிறோமா? ನಾನಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಾ? கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶ್ವವಾಣಿ ஊழியங்கள் மூலமாய் இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற அற்புதங்களை பார்க்கின்றோம். ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. தேவனை அறியாத ஜனங்கள் மத்தியிலே சுவிசேஷம் என்பது நாளுக்கு நாள் போய் கொண்டிருக்கிறது. ದೇವರು ಅರಿಯದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. கடந்த ஒரு வருடத்திலே 12 மாதத்திலே மாத்திரம் ஏறக்குறைய 105 ஆலயங்கள் புதிதாய் கட்டி பிரதிஷ்ಠೆ பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 105 ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ 115 ಆಲಯ ಕಟ್ಟಿನೋம். ಕಳೆದ ವರ್ಷ 115 ಆಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ஒவ்வொரு வருஷமும் நூற்றுக்கணக்கான ஆலயங்கள் கட்டுகிறோம். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷ 106 ಸಭೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. இந்த ஆலயங்கள் எங்கு கட்டப்படுகிறது? ಈ ಆಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಡುಗಳಿலே, ಮೇಡುಗಳಿலே, ಪಲ್ಲತ್ತಾಕುಗಳಿலே வாழ்கிற ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ கடந்த வரப்போகிற ஈஸ்டர் அன்னைக்கு காக் பராக் என்ற ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன், அதாவது பைபிள் வெளியிட போறோம். ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರಕ್ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬೈಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಾವು ಬರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, அவங்களுக்கு பாஷை தான் இருக்குது, அவருக்கு ಬರೀ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. அந்த பாஷையை கேட்டு அது நாங்க ஒரு எழுத்து ஆனந்தி அக்கா எம்எல் ஜெபசிங் அண்ணனுடைய மனைவி அதை என்ன பண்றாங்க, எழுத்து வடிவில கொண்டு வந்து ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಲಿಪಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. படிப்பு சொல்லி கொடுக்கறாங்க, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿರ ವಾರத்திலே அந்த பைபிள் வர போகிறது. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಆ ಬೈಬಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ஏறக்குறைய 14 ಭಾಷೆகளை புதிதாய் உருவாக்கி பைபிளை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறோம். ಸುಮಾರು 14 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶத்திலே இருக்கிற ஜனங்கள் அதாவது ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ஒருவேளை நீங்க வந்தீங்கன்னா தெரியும், ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. மகாராஷ்டிரால ஒரு கிராமத்தினுடைய சாட்சி சொல்லி முடிக்கிறேன். ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. அந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಜನಗಳು எல்லாம் சீக்கிரம் அடித்து போகக்கூடிய ಜನರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಸತ್ತೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதாவது சாராயத்தை குடிக்கக்கூடியவர்கள், ಸಾರಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತವರು, ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಮೆಯಾದವರು. அந்த இடத்துல யாராலும் திருத்த முடியவில்லை. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿಷನರಿ ಹೋದರು, அடித்தார்கள், ಮೊದಲನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದರು, கொடுத்தார்கள், ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. அதே இடத்துல இருந்து முழங்கால் படி போட்டு ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே வந்தார். ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅವರು ಜெபம் பண்ணுவதன் மூலமாக ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. அந்த கிராமத்திலே ஒரு பெரிய திருச்சபை கட்டப்பட்டது. ಇವತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கடந்த எலெக்ஷனிலே அந்த இடத்திலே, அதாவது எலெக்ஷன் அது இவங்க வந்தாங்க, யாரு பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்தாங்க, ஓட் கேட்க. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದರು. அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆச்சரியம், ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿಬಿಡ್ತು. எவ்வளவு மோசமா இருந்துச்சு, ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೋಸವಾಗಿತ್ತು, ಮಾರಿ இருக்கிறது, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ஒழுங்கா துணி போடுறாங்களே, ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன நடந்துச்சு, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು? அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ஒரு கிறிஸ்தவ போதகர் வந்தாரு, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೋಧಕರು ಬಂದರು, சொன்னாரு, ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನಗಳೆல்லாம் ಮಾರಿட்டாங்க, ಜನರೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ನಾಲೇ ಮಾತ முடியல, ಏನಪ್ಪ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ?
ಮತ್ತೆ ಯೇಸುವಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ எதிர்ப்புகளை கர்த்தர் நிர்மூலமாக்கி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் உங்களுடைய கரங்களை ஐயாவுக்கு நேராக நீட்டி பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் அவருடைய ஊழியத்தோடு இருப்பீராக. அவருக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிர்மூலமாக்கப்படுவதாக. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமலே போகும் என்று சொன்ன கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை இவர் தலையின் மேல் வந்து பழிக்க கர்த்தர் நீர் கிருபை பாராட்டும்படி ஆய்ச்சபிக்கிற எந்த வில்லேஜ்லெல்லாம் ஆண்டவரை வில்லேஜ்லெல்லாம் இவங்க ஊழியத்தை தொடங்குறாங்களோ அந்த ஊழியங்களெல்லாம் செழித்தோங்கி இருக்கட்டும். அந்த ஊழியத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற நபர்கள் முதலாவது சபையில் வந்து முதல் மாணவனை உட்கார கர்த்தர் நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிற இவங்க எந்த ஏரியாவில் கால் வைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல இருக்கிற பிசாசினுடைய ஆதிக்கங்கள் அழிந்து ஒளிந்து நிர்மூலமாக்கப்பட்டு போகட்டும். அங்கே கர்த்தரே தேவன் என்று சொல்லி மக்கள் அறிந்து கொள்ள அவங்களுடைய மனக்கண்களை தேவன் திறந்து விடும்படியாய் ஜெபிக்கிற விசேஷமாக என் தேவனாகிய கர்த்தாவே ஆண்டவரே இவங்களுடைய பொருளாதாரம் பண தேவை திட்டம் பரலோக உதவி எல்லாம் இவங்களுக்கு கிடைக்க கர்த்தர் கிருபை செய்யும். தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் உடைய கிருபையினாலே மூடிக்கொள்ளும். ரட்சகர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெயம் கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. பரிசுத்த பிதாவே உம்முடைய சன்னிதானத்தில் எங்களை இவ்வளவாய் கூட்டி சேர்த்து ஒரு மனத்தோடு ஒன்று சேர்ந்து துதிக்க கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். அருமையான ஊழியக்கால் மூலம் நல்ல வார்த்தைகளை நல்ல செய்திகளை ஊழியத்தில் உற்சாகப்படுத்தும்படியாக கர்த்தாவே கிருபையாய் தந்த ஒவ்வொரு வல்லுநர் ஆலோசனைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து மகிழ்ப்படுத்தும் செய்து கொடுத்த ஐயாவை ஆசீர்வதும். அவர் எந்தெந்த கிராமத்துக்கு எந்தெந்த இடத்துல கடந்து போகிறாளோ அந்த இருக்கிற எல்லா எதிர்ப்புகளும் அந்தகார கட்டுகளை இயேசுவின் நாமத்தாலே நிர்மூலமாக்கி ஆத்மாக்கள் சம்பாதிக்கவும் சபையில் கட்டவும் வேண்டிய எல்லா கிருபையும் அதிகமாக கட்டும். வேலைவீன சோர்கள் எல்லாத்தையும் விடுவித்திருக்காங்க. ராஜாதி ராஜா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவர் செய்த ஊழியமும் கர்த்தாவே எப்படி கர்த்தாவே அல்லேலூயா அல்லேலூயா கர்த்தாவே குருத்தோலை ஏந்தி ராஜாதி ராஜாவாக எங்கள் மத்தியிலே கர்த்தாவே ஆவியான மூல கிரியை செய்த அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் அதே பவனையும் நாளிலேயும் எகடே நகதி பகுதியில் செய்யும் உதயத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். அவ்விதமாக பங்கு கொண்ட ஒவ்வொரு சுத்தவான்களையும் ஊழியர்களையும் திருச்சபையும் ஆட்சியும் ஒவ்வொருவரையும் ஆட்சியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் அன்பே பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல பாவங்களை மறவாதே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கிய சமாதானமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நம் மத்தியில் செய்தி பகிர்ந்து கொடுத்த அருமையான ஊழியரோடும் விசுவாசி ஸ்தாபனத்தோடும் நாம் உலகம் முழுவதும் இந்திய தேசம் முழுவதும் கர்நாடக மாநிலம் முழுவதும் பெங்களூர் பட்டணம் முழுவதும் நம்ம எகடே நகர் பகுதி முழுவதுமாய் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு பரிசுத்தமான தேவ ஊழியர்களோடும் சபைகளோடும் எகடே நகரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சபை ஊழியர்களோடும் ஊழியங்களோடும் இந்த ஐக்கியத்தோடும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் என்றைக்கு நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 ஒரு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து யாவருக்கும் இயேசு நாமத்தில் உங்களை யாவரும் வாழ்த்துகிறோம். நீங்கள் அப்படியாக போகாதீங்க. ஆவிக்குரிய ஆகாரம் இங்கே பெற்றுக்கொண்டீங்க எல்லாரும்.